Praise the Lord. Welcome to all. Thank you for joining JB's House of Prayer Ministries and Evangelism. We thank God for who He is in our life, and let us worship God with the attitude of thanksgiving. And this is a February month, and it is all about loving one another. Amen. So I want to encourage, remember how much God loved you. And to remember the love, let us read this, the theme verse of JB's House of Prayer Ministries, 1 Chronicles 4:10. Jabez cried out to the God of Israel, "Oh, that He would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm, so that I'll be free from pain." And God granted his request. How many times you want to pray this prayer? Did you felt God is near to you? Did you felt God's hand is near to you? మరి దేవుని దగ్గర మరి సొంత తండ్రిని ఏ విధంగా నువ్వు ఆప్యాయంగా అడగగలుగుతావో అంతే ధైర్యంగా అంతే ప్రేమతో దేవుణ్ణి మనము అడగవచ్చు. అంత దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు. మరి జేబేజ్ అయితే అడిగి పొందుకున్నాడు. మనం కూడా మన జీవితంలో అడిగి పొందుకునేటువంటి టెస్ట్ మనీ కోసం ప్రార్థన చేద్దాం. లెట్ us pray. ప్రభువా, పరిశుద్ధుడా, మహోన్నతుడా, జీవం కలిగిన గొప్ప తండ్రి, నాయన ప్రభా, ఈ సాయంకాలం సమయంలో తన ప్రభా మీ పాద సన్నిధికి వచ్చే భాగ్యం మాకు దయచేసినందుకు వందనాలు. అయ్యా, ఏ పేజు ఏ విధంగా మరి ప్రార్థన చేసి పొందుకున్నాడో తన ప్రభా, అలాంటి ప్రార్థన అనుభవం మా జీవితంలో మీరు దయచేయండి నాయన ప్రభా. ఆయన ప్రభా, మరి ఎవరెవరైతే ఈ ప్రార్థన ద్వారా ఎంకరేజ్మెంట్ పొందుతారో వారిని మీరు తన ప్రభా వారికి సాక్ష్యం దయచేయండి నాయన ప్రభా. అడుగు ప్రతి వానికి నేను ఇచ్చేదని సెలవిచ్చిన దేవుడు తండ్రి ప్రభా. మరి ఆయన ప్రభా అడిగేడి మనసును తండ్రి ప్రభా మీ ఇద్దర మరి ప్రేమతో అడిగేడి మనసును అందరికీ దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. వచ్చిన కూడిన ప్రతి ఒక్కరిని మీరు దీవించండి, ఆశీర్వదించండి, సహాయం దయచేయండి. మరి తండ్రి ప్రభా మీకు మరింత దగ్గరగా మేము తండ్రి ప్రభా ఆ ప్రేమ అనుభవాన్ని పొందుకోవడానికి సహాయం దయచేయండి. ఈ ఆరాధన అంతయు తండ్రి ప్రభా మీరే మహిమ పొందమని యేసయ్య అతి పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం మా గొప్ప తండ్రి. ఆమెన్, ఆమెన్, ఆమెన్. మరి అందరం ముందుకు వచ్చినట్లయితే మరి అందరము దేవుణ్ణి కలిసి స్తుతిస్తాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Luke 15:5-7 says, "And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, 'Rejoice with me, I have found my lost sheep.' I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent." So God is happy. He rejoices when He finds one sinner over 99 people. Yesterday, me and Suresh, we were having conversations that many people do not come in rescue to other people. Only few people have that burden, but only God has a burden and He will send people. We always forget the middle person who always are looking for people who are in need. So at this moment I wanted to be thankful to God that He found me. Amen. He found us, and I'm so thankful. I was sharing that many people invested into us, not like it might be our parents, it might be our pastors, it might be our Sunday school teachers when we were young. Even that small word of encouragement has helped us to the place where we are here. So I was thinking about the song, "నే వెదకి రాలేదని నా కోసం వచ్చాడయ్యా." అదర్వైజ్ మనం కూడా లోకంలో నశించిపోయే వారి జాబితాలో ఉండేవాళ్ళం. సో ఐఎమ్ ఎవర్ థ్యాంక్ఫుల్ దట్ హీ హ్యాస్ found me. He has found me even when I was in my sin. He pulled me out of the pit that I was in, the pit of slavery, the pit of bondages, the pit of sicknesses, any time. But let's be thankful
God does not cherish in gold or silver, but He cherishes when our heart is more close to Him. Amen. Amen. నివెదకి రాలేనని నా కోసం వచ్చాడయ్యా, నివెదకి రాలేనని నా కోసం వచ్చాడయ్యా. నా యేసయ్యా, నా యేసయ్యా, నా యేసయ్యా, నా యేసయ్యా. బంగారం అడగాలేదు, వజ్రాలు అడగాలి, హృదయాన్ని అడిగాడయ్యా. ఆస్తులను అడగాలేదు, అంతస్తులు అడగాలేదు, హృదయాన్ని అడిగాడయ్యా. బంగారం అడగాలేదు, వజ్రాలు అడగాలేదు, హృదయాన్ని అడిగాడయ్యా. ఆస్తులను అడగాలేదు, అంతస్తులు అడగాలేదు, హృదయాన్ని అడిగాడయ్యా. మనుషులను చేశాడయ్యా, ఈ లోకాన్ని ఇచ్చాడయ్యా. దేవతకి రాలేనని నా కోసం వచ్చాడయ్యా. మనుషులను చేశాడయ్యా, ఈ లోకాన్ని ఇచ్చాడయ్యా. దేవతకి రాలేనని నా కోసం వచ్చాడయ్యా. నా యేసయ్యా, నా యేసయ్యా, నా యేసయ్యా, నా యేసయ్యా. పాపాన్ని తొలగించి శాపాన్ని విడిచి భూలోకం వచ్చాడయ్యా. మానవుని రక్షించి పరలోకం చేర్చి సిలువను మోసాడయ్యా. పాపాన్ని తొలగించి శాపాన్ని విడిచి భూలోకం వచ్చాడయ్యా. మానవుని రక్షించి పరలోకం చేర్చి సిలువను మోసాడయ్యా. కన్నీటిని తుడిచాడయ్యా, సంతోషం పంచాడయ్యా. దేవతకి రాలేనని నా కోసం వచ్చాడయ్యా. కన్నీటిని తుడిచాడయ్యా, సంతోషం పంచాడయ్యా. దేవతకి రాలేనని నా కోసం వచ్చాడయ్యా. నా యేసయ్యా, నా యేసయ్యా, నా యేసయ్యా, నా యేసయ్యా. రక్షణను అందించి రక్తాన్ని చిందించి మోక్షాన్ని ఇచ్చాడయ్యా. ధనవంతులనుగా మనలను చేయ దారిద్ర్యముందాడయ్యా. రక్షణను అందించి రక్తాన్ని చిందించి మోక్షాన్ని ఇచ్చాడయ్యా. ధనవంతులనుగా మనలను చేయ దారిద్ర్యముందాడయ్యా. కన్నీటిని తుడిచాడయ్యా, సంతోషం పంచాడయ్యా. దేవతకి రాలేనని నా కోసం వచ్చాడయ్యా. కన్నీటిని తుడిచాడయ్యా, సంతోషం పంచాడయ్యా. దేవతకి
ప్రభా. ప్రభా, ఈరోజు మేము నీతిమంతులుగా ఉన్నామంటే ప్రభా, అవి మా యొక్క క్రియలు కాదు, మా యొక్క మంచితనం కాదు, కానీ ప్రభా మీరు కార్చిన రక్తం ద్వారా తండ్రి మా పాపాలు అన్నిటినీ నాయన మా నుండి దూరపరిచినందుకు ప్రభా నీకు వందనాలు. మాకు అన్నిటిని తుడిచిన దేవా ప్రభా, మనుషులు ఎవ్వరూ రానప్పటికీ ప్రభా మీరు వచ్చారు తండ్రి నాయన, మాకు అన్నిటిని తండ్రి ఆనందంగా మార్చారు తండ్రి. నీకు స్తోత్రం నాయన ప్రభా. నీ వంటి దేవుడు తండ్రి మేము కలిగి ఉన్నందుకు ప్రభా నీకు వందనాలు తండ్రి నాయన. ఏమిచ్చి మీ రుణం తీర్చుకోలేము తండ్రి. నీకు స్తోత్రం. యేసు రక్తము రక్తము రక్తము. ప్రతి ఘోర పాపం, ఎంత ఘోరమైన పాపంను తొలగించేది ఆయన రక్తము మాత్రమే. టుడే వాట్ ఐ లెర్న్డ్ టుడే when my pastor was preaching about forgiveness is he did not postpone our forgiveness, right? He just instantly forgave us when we went to the cross, when we reconciled with him, when he said that we are sinners, Lord, and I need forgiveness. He just said you are forgiven. He did not postpone. కదా, మనుషులైతే రేపు రాపోండి, ఎల్లుండి రాపోండి అంటారు. If we ask something else, but God said you are forgiven and instantly we are made righteous. Amen. So let's sing with our whole heart of gratitude. Yesu raktamu raktamu raktamu. Hallelujah. Yesu raktamu raktamu raktamu. Yesu raktamu raktamu raktamu. అమూల్యమైన రక్తము, నిష్కలంకమైన రక్తము, అమూల్యమైన రక్తము, నిష్కలంకమైన రక్తము. యేసు రక్తము రక్తము రక్తము. యేసు రక్తము రక్తము రక్తము. ప్రతి ఘోర పాపము కడుగును మన యేసయ్యా రక్తము. ప్రతి ఘోర పాపము కడుగును మన యేసయ్యా రక్తము. బహు దుఃఖములో మునిగెనే, చెమట రక్తముగా మారెనే. బహు దుఃఖములో మునిగెనే, చెమట రక్తముగా మారెనే. యేసు రక్తము రక్తము రక్తము. యేసు రక్తము రక్తము రక్తము. మనసాక్షిని శుద్ధి చేయును మన యేసయ్యా రక్తము. మనసాక్షిని శుద్ధి చేయును మన యేసయ్యా రక్తము. మన శిక్షను తొలగించెను, సంహారమునే తప్పించెను. మన శిక్షను తొలగించెను, సంహారమునే తప్పించెను. యేసు రక్తము రక్తము రక్తము. యేసు రక్తము రక్తము రక్తము. మహాపరిశుద్ధ స్థలములో చేర్చును మన యేసయ్యా రక్తము. మహాపరిశుద్ధ స్థలములో చేర్చును మన యేసయ్యా రక్తము. మన ప్రధాన యాజకుడు మనకంటే ముందుగా వెళ్ళెను. మన ప్రధాన యాజకుడు మనకంటే ముందుగా వెళ్ళెను. యేసు రక్తము రక్తము రక్తము. యేసు రక్తము రక్తము రక్తము. అమూల్యమైన రక్తము, నిష్కలంకమైన రక్తము. అమూల్యమైన రక్తము, నిష్కలంకమైన రక్తము. యేసు రక్తము
గిల్ట్ను మీరు తొలగించే దేవుడు తండ్రి ప్రభా, మా మనస్సాక్షిని మీరు సరిచేసే దేవుడు తండ్రి ప్రభా, మా యొక్క మనస్సాక్షిని తండ్రి ప్రభా మరి తండ్రి అయిన దేవునితో తండ్రి ప్రభా సరిచేసే రక్తం తండ్రి ప్రభా, మరి ఎంత గొప్ప ప్రేమ తండ్రి ప్రభా. నాయన ప్రభా మా యొక్క తండ్రి ప్రభా మరి నాయన ప్రభా మరి కల్మషమైన జీవితాన్ని మీ యొక్క రక్తం ద్వారా శుద్ధి చేసినందుకు తండ్రి ప్రభా, శిలువ పైన తండ్రి ప్రభా మీరు చేసిన తండ్రి ప్రభా ఆ త్యాగానికై తండ్రి ప్రభా మా పైన చూపిన ఆ ప్రేమకై మీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ఆయన తండ్రి ప్రభా. మరి మేము వెళ్ళలేని మీ ప్రేమకై వందనాలు ఆయన. ఏమి చేయవో మీకు తిరిగి ఇవ్వలేం తండ్రి ప్రభా. తిరిగి తండ్రి ప్రభా ఆయన ప్రభా మిమ్మల్ని స్తుతించి ఆరాధించడం తప్పించి నాయన ప్రభా మేము ఏమి చేయలేం తండ్రి ప్రభా. మీకే వందనాలు ఆయన. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. 1 John 1:7-9 verses 6. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, his son, purifies us from all sin. And if we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purifies us from all unrighteousness. Amen. So God is faithful. Once we call upon his blood, he is faithful enough to forgive us from all our sins. And we have purified us. He purifies us from all our unrighteousness. So today we are standing here because of that same blood. Amen. So let's sing Immanuel Raktamu. Immanuel Raktamu Impaina Yutagu. O papiyandu mungumu papamu povunu Yesundu naku maruga asilva chavanga Sri Yesu raktamenepudu శ్రావించు నాకుగా ఆయుట ముంగి దొంగయు ఆశుతుడాయే నేనటి పాపి నీపుడు నేనందు ముంగుదు యేసును నాకు మరి నాయన తన ప్రభా మరి ఆ శిలువ పైన తన ప్రభా మరి చివరి నిమిషంలో ఆ యొక్క దొంగ తన ప్రభా మరి తన ప్రభా మీ యొక్క ప్రేమను నిజమైన రక్షకునిగా చూసి తన ప్రభా మరి నిజంగా మరి ఆయన తన ప్రభా మీ యొక్క పరలోకంలోకి తన ప్రభా మరి రావడానికి తన ప్రభా మీ యొక్క ప్రేమ
కారణమైంది తండ్రి ప్రభా. మరి తండ్రి ప్రభా నిజమైన రక్షకుని ద్వారా తండ్రి ప్రభా మమ్మల్ని నీతిమంతులుగా ఎంచినందుకు స్తోత్రం తండ్రి ప్రభా. ఆ రక్తంతో మమ్మల్ని ముట్టండి తండ్రి ప్రభా, పరిశుద్ధులుగా ఎంచుకున్నందుకు స్తోత్రం నాయన ప్రభా. మరి తండ్రి ప్రభా ఈ రక్షణ లేని వారందరినీ గురించి ప్రార్థిస్తున్నాం నాయన ప్రభా. మీరు వారిని తాకండి నాయన, మీ మహిమలో తండ్రి ప్రభా. ఎవరైనా తండ్రి ప్రభా నాయన ప్రభా ఈ పాట విన్నప్పుడు తండ్రి ప్రభా నాయన ప్రభా వారి హృదయం ద్రవించడానికి సహాయం దయచేయండి, మారు మనసు పొందడానికి సహాయం దయచేయండి నాయన. రేపు ఏమవుతుందో మాకు తెలియదు నాయన తండ్రి ప్రభా. మరి ఆ దొంగ అయితే తండ్రి ప్రభా మరి తండ్రి ప్రభా మీ యొక్క క్షమాపణలు కోరుకొని తండ్రి ప్రభా మరి మీ యొక్క పరలోకమందు తండ్రి ప్రభా భాగస్వామి అయ్యాడు తండ్రి ప్రభా. మరి మమ్మల్ని కూడా ఆ భాగస్వామిగా చేసుకొని ఉన్నారు తండ్రి ప్రభా. రాని వారి కోసం మేము ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా తండ్రి ప్రభా. మరి మీరు వారిని కరుణించండి తండ్రి ప్రభా, తప్పిపోకుండా కాపాడండి, సహాయం దయచేయండి. ఆమేన్. కన్నీటిని తుడుచు దేవుడు, సొమ్మసిలువేలలో బలమిచ్చు దేవుడు, స్వస్థపరచుటకు ఆయన శక్తివంతుడు, ఆయన సమర్థుడు. యెహోవా రాఫా అయిన దేవుడు, యెహోవా రోహి అయిన దేవుడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. లెట్స్ సింగ్. రమ్మనుచున్నాడు నిన్ను ప్రభు యేసు. This is an altar call song. It used to be a very famous song and slowly many songs came. But this song, the meaning of this song will never fade up because God is calling out people. ప్రయాసపడి భారం మోయించిన సమస్త జనులారా నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతి ఇస్తున్నాను. So God is looking for us to rest, not go in like feel bad or be in tears, but just trust in Him. We were learning about being yoked with God. I don't know if anybody, we've never seen yoke, but we know only the pictures. 2 oxen are put together with a wooden thing over each of their neck. The word of God says that we are equally yoked with Christ, and where the Christ Himself is bearing all the burden. All we have to do is just walk with Him. Wherever, Lord, this is a problem I have, then He will say, okay, do this, and He will guide us. All we have to do is just trust in Him and rest in Him. Amen. రమ్మానుచున్నాడు నిన్ను ప్రభు యేసు, వాంఛతో తన కరము చాపి రమ్మానుచున్నాడు, వాంఛతో తన కరము చాపి రమ్మానుచున్నాడు. ఎటువంటి శ్రమలందును ఆదరణ నీకిచ్చునని, ఎటువంటి శ్రమలందును ఆదరణ నీకిచ్చునని గ్రహించి నీవు యేసుని చూచిన హద్దులేని ఇంపు నొందెదవు. గ్రహించి నీవు యేసుని చూచిన హద్దులేని ఇంపు నొందెదవు. రమ్మానుచున్నాడు నిన్ను ప్రభు యేసు, వాంఛతో తన కరము చాపి రమ్మానుచున్నాడు. కన్నీరంతా తుడచును, కను పాపవలె కాపాడు. కన్నీరంతా తుడచును, కను పాపవలె కాపాడు. కారు మేఘం వారి కష్టములు వచ్చినను కనికరించి నిన్ను కాపాడును. కారు మేఘం వారి కష్టములు వచ్చినను కనికరించి నిన్ను కాపాడును. రమ్మానుచున్నాడు
రక్షణ అయినందున ఆలసింపక నీవు త్వరపడి రమ్ము. ఆయన నీ వెలుగు రక్షణ అయినందున ఆలసింపక నీవు త్వరపడి రమ్ము. రమ్మనుచున్నాడు నేను ప్రభు యేసు, వాత్సల్యతన కరము చాపి రమ్మనుచున్నాడు. సకల వ్యాధులను స్వస్థపరచుటకు, సకల వ్యాధులను స్వస్థపరచుటకు శక్తిమంతుడగు ప్రభు యేసు ప్రేమతో అందరికీ తన కృపలనిచ్చును. శక్తిమంతుడగు ప్రభు యేసు ప్రేమతో అందరికీ తన కృపలనిచ్చును. రమ్మనుచున్నాడు నేను ప్రభు యేసు, వాత్సల్యతన కరము చాపి రమ్మనుచున్నాడు. వాత్సల్యతన కరము చాపి రమ్మనుచున్నాడు. కారు మేఘము వల్ల కష్టములు వచ్చినప్పటికీ ప్రభా నాయన మమ్మల్ని కాపాడే దేవుడవు తండ్రి, వాటన్నిటిలో నుండి ప్రభా మమ్మల్ని విడిపించే దేవుడవు తండ్రి. మీరు మాత్రమే తండ్రి, మీరు శక్తివంతుడవు తండ్రి, సర్వోన్నతుడవు తండ్రి నాయన. మీకు అసాధ్యమైనది ఈ లోకంలో ఏది కూడా లేదు ప్రభా నాయన. అయ్యా మా పరిస్థితిలో తండ్రి అన్ని దారులు మూసుకుపోయినప్పటికీ తండ్రి నాయన, every door Lord will open Lord because of your mighty hand Father. Hallelujah. When you open the door Father, nobody can shut Father. Hallelujah. Thank you Lord for who you are in our lives Lord Jesus. ప్రభా నీకు వందనాలు తండ్రి నాయన. మా జీవితంలో ఏమేమి కష్టాలు ఉన్నాయో తండ్రి నాయన, అవి చిన్నవైనప్పటికీ పెద్దవైనప్పటికీ ప్రభా సమస్తం ఎరిగిన దేవుడవు తండ్రి. we need you Lord Jesus in our lives Lord Jesus. ప్రభా మేము సొమ్మసిలినప్పుడు మాకు బలం ఇచ్చేది ప్రభా. అయ్యా ఏ నాయన రొట్టె కాదు తండ్రి, ఏ యొక్క డైట్ కాదు కానీ ప్రభా నాయన మీరు మాత్రమే తండ్రి, మీ వాక్యమే తండ్రి మమ్మల్ని శ్రమ కొలుములో బ్రతికిచ్చేది తండ్రి. అయా నీకు స్తోత్రం ప్రభా. మా చీకటిలో వెలుగుగా ఉండేది మీరు మాత్రమే తండ్రి, నీకు వందనాలు. మా బలమును మా శక్తి మా సమస్తము మీరై ఉన్నారు తండ్రి, నీకు వందనాలు ప్రభా. నీకు స్తోత్రం నాయన, నీకు స్తోత్రం. లెట్స్ సింగ్ దట్ సాంగ్, దట్ వర్స్ అగైన్. సొమ్మసిల్లులలో బలమును నీకిచ్చును, సొమ్మసిల్లులలో బలమును నీకిచ్చును. ఆయన నీ వెలుగు రక్షణ అయినందున ఆలసింపక నీవు త్వరపడి రమ్ము. ఆయన నీ వెలుగు రక్షణ అయినందున ఆలసింపక నీవు త్వరపడి రమ్ము. రమ్మనుచున్నాడు నేను ప్రభు యేసు, వాత్సల్యతన కరము చాపి రమ్మనుచున్నాడు. వాత్సల్యతన కరము చాపి రమ్మనుచున్నాడు. కన్నీరంతా తుడచును, కను పాపములను కాపాడు. కన్నీరంతా తుడచును, కను పాపములను కాపాడు.
కష్టములు వచ్చినను కనికరించి నిన్ను కాపాడును. కారు మేఘం వలె కష్టములు వచ్చినను కనికరించి నిన్ను కాపాడును. రమ్మనుచున్నాడు నిన్ను ప్రభు యేసు. వాంఛాతుతన కరము చాపి రమ్మనుచున్నాడు. వాంఛాతుతన కరము చాపి రమ్మనుచున్నాడు. మమ్మల్ని ప్రభు కనుపాప వలె కాపాడుతున్న దేవా నీకు వందనాలు. ప్రతి పరిస్థితిలో మమ్మల్ని తండ్రి నాయన మమ్మల్ని ఆదుకుంటున్న దేవా నీకు వందనాలు. ప్రతిరోజు మాకు ఇస్తున్న నూతనమైన కృపను బట్టి, నూతనమైన వాత్సల్యంను బట్టి ప్రభా నీకు వందనాలు. ఎనలేని నీ ప్రేమను బట్టి నీకు వందనాలు ప్రభా. మాకు అన్నిటి నాట్యంగా మార్చే దేవుడు తండ్రి. ఆ పరిస్థితులను తండ్రి నాయన మరి టెస్టిమనీస్గా మార్చే దేవుడు తండ్రి. ఎస్ లార్డ్, greater the trouble, greater is the victory, Father. Hallelujah. We believe in you, Lord Jesus. Thank you, Lord, for strengthening us, our faith, Lord, today, Father, for building up our faith, Father. Whoever are here, Father, Father God, I pray, Lord, that they will be going here being blessed, Father, learning something, taking away something, Father, that you are with us, Father. You are with us, Lord, in every walks of our life, Lord, in our difficult times, in our tough times, in every walk, Father, good or bad, that you are with us, Lord Jesus. You're a God who will never leave us, Lord, nor forsake us, Lord Jesus. Father God, we pray, Lord, for all of our families here, Lord Jesus. We pray, Lord, that there shall be divine health in everybody's lives, Father. Divine health over our children, Father. A divine prosperity, Father. A divine multiplication in our finances, Father. Divine blessings over our children in their schools, Father. Let them be as a head, Father, wherever they go, Father. Help them, Lord, to be victorious, Lord. Lord, over everybody, Father. Make them, Lord, you are the lifter of their head, Father. As they bear your name, Father, Lord, you build their lives, Father. Little by little, Lord, you build their lives, Father. Father God, we pray, Lord, for our siblings, Father. Father God, we speak peace in their lives, Father. Let your peace rule in all of our siblings' lives, Father. Wherever they are today, Father, we speak your peace, Lord. We speak peace over our parents, Father. Let there be divine health, Father. Free them, Lord, from every pain, Father. Hallelujah. Give them, Lord, your health, Father. Your joy, Father. Hallelujah. Let them trust in you, Lord, even in every situation, Father. Hallelujah. ప్రభా, మా దేవుడుగా మీరు ఉన్నందుకు నీకు లెక్కలేని స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభా. చేరిన ప్రతి బిడ్డను కూడా దీవించండి అయ్యా, ఆశీర్వదించండి ప్రభా. ఆశీర్వాదాలకు కారణభూతుడవు తండ్రి. You are the resource of every blessing. You are the fountain of every blessing, Father. We speak, Lord, blessings over our lives, Father. Hallelujah. Just as Jabez prayed, Lord, oh Lord, that you would bless me. Oh Lord, that you would enlarge my territory. That your hand will be upon me. And Lord, that you will free us, Lord, from every pain, Father. Lord, free us, Lord, from every pain here, Father. From every suffering, Father. Let your mighty hand lead us, Lord, guide us, Lord, in your way, Father. I ask and pray all these things in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. మరి ఈ సమయంలో అనౌన్స్మెంట్స్. Good evening, all. I hope that you all had a great time worshiping God. I felt the presence of God, and surely we will see testimonies from today onwards, because God is with us. No matter how difficult situations we are, God is with us. We have to just trust in Him. Amen. Amen. So every morning 6:30 we are having an early morning prayer call, and we are praying for each and every family and each request that has been laid. And I am not a morning person. I can stay up till 3 o'clock in the night not sleeping, but I cannot wake up early in the morning. But God has put burden that I have to get up and pray. So, and it has been a great blessing to me and Suresh, praying for all the families. When we pray for others, God will bless us even more. How many of you believe that? Right? When we refresh others, we will be refreshed. So if you have burden, first start with prayer. Get over all the winter laziness
and try to get up and join the prayer call. It is truly a blessing. God has giving us the words, the Spirit to speak. We are not speaking in night, right? Like in daydreaming, right? The Spirit is leading, and we are having a divine time with God. So I would encourage everybody. It might be difficult initially, but once you get used to it, definitely we are going to enjoy. And from tomorrow onwards, we are going to meditate on 1,000 names of God. This is a vision of Sister Geeta. She is a great disciple of Sister Joy Cherian. So it has been in her heart from past 6 months. So we said, let's start. We'll take a break in between, but we'll start. In Lent season, we'll do something, anything, a devotion on Lent, but we'll continue however God will lead. Because the prayer request will be there, because in this day, one day after day, we will see something. But when we learn more about God, we will learn to depend more on Him, because we know what He is. So I would request and encourage everybody to join at 2 p.m. Right? It is not finalized, but I think I'm going to finalize 2 p.m. and I'm also going to send Geeta. She already texted me, but I have to finalize that. I will do it tonight. And every Thursday we are having book study on Acts. We completed Acts chapter 5, and we will continue with chapter 6. And if you want to do something for God, run for God, wherever you are, just join. All you have to do is prioritize. You might have 100 things. All I request is like prioritize the time. It is a beautiful 1 hour fellowship that we all have, and we all look forward for it amazingly. So I thank and praise God for all these beautiful moments. And every Sunday we join here at 6 o'clock. We always think it's sharp, but we are going here and there. Pray that we will also adjust to all these time zones. And continue to pray, and also pray for the senior homes and the homeless ministries that we are doing. And I thank God for every opportunity that God is giving. Thank you. Sahana will read the scripture portion, Psalms 27. Come on. Here to here, whatever. Yeah. Take your own time. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is stronghold of my life. Of whom shall I be afraid when evil men advance against me? They devour my flesh when my enemies or my foes attack me. They are stumble and fall. Through an army besiege me, my heart will not fear. Do a war break out through against me, even then I will be confident. One thing I ask of the Lord, this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord, and to seek Him in His temple. For in the day of trouble He will keep me safe in His dwelling. He will hide me in His shelter of His tabernacle, and set me up high upon a rock. Then my head will be exalted above the enemies who surround me. At His tabernacle will I sacrifice the shouts of joy. I will sing and make music to the Lord. Hear my voice when I called, O Lord.
Be merciful to me and answer me. My heart says of you, seek his face. Your face will, Lord, I will seek. Do not hide your face from me. Do not turn your servants away in anger. You have been my helper. Do not reject me or forsake me, O God, my Savior. Though my father and mother forsake me, the Lord will receive me. Teach me your way, O Lord, lead me in a straight path. Because of my oppressors, oppressors, do not turn me over to the desire of my foes, for false witness rise up against me, breathing out violence. I am still confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord, be strong and take heart and wait for the Lord. Amen. Amen. అప్పుడే పోకు ఇంకా సో దిస్ ఇస్ ద టైమ్ ఫర్ ఎ టెస్ట్ మనీ ఓకే యూ కెన్ షేర్ యువర్ టెస్ట్ మనీ ఓకే Okay, fine. ఓకే షేర్ యువర్ టెస్ట్ మనీ యూ సెడ్ యూ వాంట్ టు షేర్ యువర్ టెస్ట్ మనీ రైట్ I got yesterday 3 out of 3 games and I won first place. Thank God. సో యూ వాంట్ టు థ్యాంక్ గాడ్ ఫర్ ద విన్నింగ్ Yes. Amen. Amen. So praise God more. God will give you the more victories. Amen. Amen. So మరి సామ్స్ చదివినప్పుడు ఎవరికైనా భయం ఉన్నట్లయితే మరి ఈ వాక్యం తీసి చదువుకున్నట్టయితే దేవుడు మనకు ఎంతో ధైర్యం ఇస్తాడు. భయము అవసరం లేదు. యుద్ధం వచ్చినా కానీ మనము కదిలింపబడం. మరి దేవుడిని నమ్ముకున్నప్పుడు మనకు అలాంటి మరి సంతోషము సమాధానం కలిగి ఉంటాము. ఆపత్కాలంలో మనల్ని రక్షించే దేవుడు ఆశ్రయదుర్గమైన దేవుణ్ణి మనం ఎప్పటికీ స్తుతించవలసిందిగా ఉన్నాం. మరి ఇంకెవరైనా సాక్ష్యాలు ఉంటే దయచేసి ముందుకొచ్చి సమయాన్ని వాడుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఆమేన్. So I have a prayer request. Pray for Bablu for his healing of eyesight. Yeah, please keep in your prayers for the healing. And yeah. ప్రైజ్ ది లార్డ్ అందరికీ. ఒక 15 days back my husband was not well, so after 3 days of sickness we came to know he was COVID positive అనేసి. సో ఐ నో ఇట్స్ బిన్ 5 years అండ్ చాలా మందికి కోవిడే కదా అన్న ఫీలింగ్, బట్ ఫర్ అస్ ఐ థింక్ ఫైనలీ వీ ఫేస్డ్ వన్ ఆఫ్ అవర్ బిగ్గెస్ట్ ఫియర్స్ అండ్ గ్రేస్ఫుల్లీ గాడ్ హెల్ప్డ్ అస్ త్రూ ఇట్. అంటే మామూలుగా ఒక డేలో కూడా నేను మా ఆయన మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా ఏం చేయలేను. అలాంటిది లిటరలీ గాడ్ హెల్డ్ అస్ అప్ హై, యూనో. కొంచెం కూడా భయం లేకుండా, ఏ అవసరం కూడా ఏమీ అవసరం లేకుండా ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్. అంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ గాడ్స్ గ్రేస్. తనని కూడా దేవుడు కంప్లీట్గా హీల్ చేసినందుకు వీఆర్ సో గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎందుకంటే చాలామంది అంటారు కదా అయితేనే తెలిసి వస్తుంది అనేది. సో బీయింగ్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ దట్ మేము ఫియర్ని ఓవర్కమ్ చేసినాము అని మాకు మేము చెప్పుకున్నా, టు గో త్రూ దట్ ఇట్ గివ్స్ అస్ సో మచ్ ఆఫ్ జాయ్ the way God strengthened us and helped us face this in our life. And ఈ టైంలో యాక్చువల్లీ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ హ్యాపెండ్. అక్క అన్నట్టు ఐ యూస్ టు బి అవేక్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇన్ ద నైట్. ఒక చిన్న ప్రేయర్ గ్రూప్ ఉందన్నమాట మా చర్చ్ వాళ్ళది. సో నేను అక్కడికి వెళ్ళి ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ అని వెతుక్కునేదాన్ని అనమాట. ఆ టైంని వరీ చేయడం కన్నా ఇంకెవరి కోసమన్నా ప్రేయర్ చేయాలి అని అనిపించేది. అండ్
it really strengthened my spirit when we pray for other people, when we ourselves are not in a position to pray anything. అండ్ అలాంటి ధైర్యం దేవుడు ఇచ్చినందుకు వీఆర్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ అండ్ థ్యాంక్ ఎవ్రీబడి హూ ప్రేడ్ ఫర్ అస్. మరి ఎర్ర సముద్రము పాయలుగా జరిగినప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులకు అనుభవము, మనకు చదివిన వాళ్ళకు అనుభవము పెద్దగా మనకు తెలియదు, కానీ వాళ్ళ అనుభవంలోకి మనం ఉండాలంటే ఒళ్ళు గగురు పోరుస్తుందో మరి లేకపోతే మూర్చపడిపోతామో తెలియదు. అదేవిధంగా కోవిడ్ ఎన్ని వర్షాలు వచ్చినప్పటికీ కానీ మనకు అనుభవించిన వాళ్ళకు ఆ బాధ తెలుస్తుంది కదా. ఆ బాధ ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఐ వాజ్ ఎమోషన్లెస్, ఇంకా వ్యాక్సిన్ రాలేదు. నాట్ ఓన్లీ దట్, ఐ సైన్డ్ అప్ ఫర్ దిస్ హౌస్ అండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద ఏమంటారు క్వారంటైన్ క్లోజింగ్ ఎండ్ డేట్ సేమ్ డే ఫాలో అయింది. అండ్ ఐ హ్యాడ్ టు గో త్రూ సో మచ్ కేయాస్. And out of all those things, God made me through pass everything. And it was an emotional roller coaster. We used to ఏమంటారు ఖాళీ రోడ్ల మీద మేము ఇద్దరము కోవిడ్ టైంలో మేము ఇద్దరం కార్లలో తిరిగి వచ్చేవాళ్ళం, మనకి భయం లేదు దిగురు లేదు అని చెప్పి. కానీ ఎక్కడ తిరగకుండా కూడా కోవిడ్ వచ్చింది. ఎలా వచ్చింది అనేది తెలియదు. వచ్చిన తర్వాత the emotions we went through was so miserable, but we were like emotionless, not panic. But God made us walk through that situation, and I praise God. One of our family member is out of the danger and went through the same problem. I praise God for His mercy and blessings and healing. Amen. At this time, I request dear brother Ravi Garu to come over and share the word and pray for him, for the sermon what God has stored for us. Yeah, before start that God of the word, so we'll read this Confessions. I believe in the Almighty God, our Father and Creator. I believe in the Lord Jesus Christ, God and my Savior. He was conceived of the Holy Spirit and born of a virgin. He suffered, died, and rose again. He ascended into the heaven. He shall soon come again. I believe in God, the Holy Spirit, who is worshipped and my God. I believe in holy fellowship, faithful giving, and service to God in the church. I believe in the Holy Bible, in the perfect word of God. I am what I say I am. I have what I say I have. I can do what it says I can do. Today I will learn the word of God. Here is my spiritual family. I am blessed, healed, and anointed for a holy and victorious living. I will never again be the same. In Jesus' name, Amen. 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 Thank you. I can do what it says I can do. I will never again be the same. Right? We are reading, but I don't know how we are following that. But I want to make sure today. ఒక వర్స్ చెప్పుకొని స్టార్ట్ చేద్దామండి. ఇర్మియా 15:19. కాబట్టి యెహోవా ఇలాగా సెలవిచ్చెను, నీవు నా తట్టుకు తిరిగిన ఎడల నీవు నా సన్నిధిని నిల్చున్నట్లు నేను నీ తిరిగి రప్పించును. ఏమి నీ నీచములో ఏమి కణములో నీవు గుర్తుపెట్టని ఎడల నీవు నా నోటి వలె ఉండు. వారు
నీ తట్టుకు నువ్వు తిరగవలేను, కానీ నీవు వారి తట్టుకు తిరగకూడదు. ఐ ఆమేన్. ఈ వర్స్ తర్వాత టైటిల్ అయితే తర్వాత నేను అడుగుతాను, కానీ సో ఎందుకు ఈ వాక్యాన్ని ఎందుకు నేనైతే చెప్పాలనుకున్నానంటే, యాక్చువల్గా అయితే నేను ఈ సెరమనీ లాస్ట్ వీక్ చెప్పాలి, అంటే ఈ సెరమనీ కాదు వేరేదండి నేను అనుకున్నా. బట్ అనివార్య కారణాల వల్ల సో అంటే అనివార్య కారణాలంటే ఇక ఏదో ఒక కార్యం అనుకోండి. సో అది పోస్ట్ పోయింది అనమాట. సో అప్పుడు ఎందుకు అయిందంటే, అంతకుముందు ఒకసారి నేను కూడా ఒకసారి టెస్టిమోనీలో చెప్పాను ఏంటంటే, మనము గాడ్లో ఉండేటప్పుడు సో మనం ఎంత మంచిగా బిహేవ్ చేద్దామన్నా మన బ్రదర్స్ తనని ఎలాగోలాగా పెడతారనమాట, ఏదో చిన్నది, అది ఏది మాట్లాడినా చిన్నగా మాట్లాడినా ద వే ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అదర్స్ ఇట్ రిఫ్లెక్ట్ సమ్ టైమ్ లైక్ దట్ రిఫ్లెక్ట్ అనమాట. ఇప్పుడు ఆ సమయంలో మనం ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ పెద్ద చేయకుండా కొంచెం కంట్రోల్లో ఉంటే ద ప్రాబ్లమ్ విల్ సాల్వ్. బట్ మన బ్రదర్ గారు ఈ కెనాట్ కంట్రోల్ అస్ లైక్ హీ వాంట్ డూ సంథింగ్ లైక్ ఏదో చిన్న దాంతో తీసుకొచ్చిన తర్వాత దాన్ని పెద్దగా చేసి మన మధ్యన అంటే ఫ్యామిలీ అనే కానీ ఫ్రెండ్స్ అనే కానీ ఎవరి మధ్యన జస్ట్ చిన్న గొడవని తీసుకొచ్చి అది అండర్స్టాండింగ్ మనలో లోపం పెట్టి దాన్ని బట్టే మన మధ్యన డివిజన్ తీసుకొస్తాడు, కలహాలు తీసుకొస్తాడు, పార్టీలు వస్తాయి, గ్రూపులు వస్తాయి, అన్నీ వస్తాయి. దట్ థింగ్ విల్ హ్యాపెన్ విత్ ఓన్లీ వన్ స్మాల్ టంగ్. సో ఇక్కడ దేవుడు చెప్తుంది కూడా అదే, నీవు ఏవి నీచములో ఏవి గణములో నీవు గుర్తుపట్టిన ఎడలా నీవు నా నోటి వల్లే ఉందువు. సో దేవుడే మనకి ఇక్కడ సెలవిస్తున్నాడు ఏంటంటే, నీ నోటితో ఏమో మాట్లాడతావు నీవు అంటే, ఎప్పుడు దేవుని నోటి వల్లే ఉంటామంటే మనం అతని తట్టు తిరిగినప్పుడు తర్వాత అతన్ని ఎరిగిన ఎడల అతని వాక్యంని బాగా జ్ఞానించినప్పుడు మాత్రమే అతని నోటి వల్లే ఉంటామంట. సో దేవుడు వాక్యం ఇస్తానంటే మనం అతని నోటి వల్లే ఉన్నామంటే అర్థం ఏంటంటే, దేవుడు చాలా వాగ్దానం చేస్తారండి. బైబిల్లో మీరు అన్ని చూస్తే చాలా వాగ్దానాలు ఉంటాయి, ఏదైనా ఒక్కటి కూడా జరగదంటే ఏది లేదు, ఒక్కటి కూడా లేదు. సో అదేవిధంగా మనల్ని కూడా చేద్దామని దేవుని తలంపు అనమాట. అంటే మన నోటి ద్వారా వచ్చే ప్రతి వాక్యం ప్రతి మాటనైతే నెరవేర్చాలని దేవుని యొక్క ఆశ. కానీ ఆ ఆశను మనం కోల్పోతున్నాం. ఎలాగంటే జస్ట్ బికాజ్ ఆఫ్ ద టంగ్. అంటే మనం ఏది మాట్లాడాలి, ఆ సమయంలో ఏది మాట్లాడాలి, మనం దేవునికి అనుకూలంగా మాట్లాడుతున్నామా లేదా అనే ఒక చిన్న అండర్స్టాండింగ్ మిస్ అవ్వడం వల్ల అతను నోరులో ఉండలేకపోతున్నాం. బట్ అతను నోరులో ఉండాలంటే ఇవి మాత్రం మనం ఎరిగిన ఎడల అతను నోరు వల్లి ఉందమన్నారు కదా. సో అవి కొన్ని ఒక యాకోబు కాదండి, యాకోబు 3వ అధ్యాయం ఒకసారి తీసుకుంటే, సో యాకోబు ఏం చేశారంటే ఈ ఒక్క చిన్న నాలుగు గురించే కొన్ని అలంకారాలతో పోల్చారనమాట. యాకోబు స్వయాన దేవునికి యేసుక్రీస్తుకి బ్రదర్ అతను. సో ఒక మూడు కాదు కానీ కొన్ని అలంకారాలతో పోల్చారు. ఏంటంటే ఒకటి గుర్రం, ఒకటి ఓడ, ఒకటి ఫైర్. సో గుర్రం చాలా శక్తివంతమైనది. అది ఎంత శక్తివంతం అంటే ఎంత దూరమైనా పరిగెట్టగలదు, ఆగకుండా ఎంత దూరమైన పరిగెట్టగలదు. బట్ దాన్ని వేని నిర్దేశించేది ఒక్క చిన్న కళ్ళెం మాత్రమే. ఆ కళ్ళెం ఏటి బట్టి ఏటి మూవ్ చేస్తే ఆ తిన్నంగా వెళ్తుంది అది. సో అది వదిలేసాం అనుకోండి దాన్ని ఇష్టం వచ్చినట్టు వెళ్తుంది. సో అంత శక్తివంతంగా ఒక చిన్న కళ్ళెం వల్ల మాత్రమే దాన్ని సాధ్యం చేయగలం. అదేవిధంగా ఓడ, అంత పెద్ద ఓడని ఒక చిక్కాని మాత్రం హ్యాండ్ చేయగలదు. సో అంత పెద్ద తుఫాన్ వచ్చినా ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవ్వాలి అన్న చిక్కాని ద్వారా, అంటే పైలట్ ఉంటారు అనుకోండి, బట్ ఆ పైలట్ చేతిలో ఉన్న చిక్కాని వల్ల మాత్రం అవుతుంది. లేదంటే అది ఎన్ని అవంతరాలు చేస్తారు, టైటానిక్ కానీ చాలా అవంతరాలు ఉన్నాయి కదా. సో ఆ విధంగా దాచేస్తుంది. అదేవిధంగా ఫైర్ అన్నమాట, మీకు ఆల్రెడీ తెలిసింది ఇక్కడ కాలిఫోర్నియా జరుగుతున్నాయి కదా ఫైర్స్ అయితే. సో మనం మాట్లాడేది ఒక మాట ఒక నాశనానికి కోరుతుంది. సో
నాశనం ఎలాగంటే ఒకసారి ఆ చిన్న అగ్గిపుల్ల ఒక ఫైర్ ఎలాగైతే దహించి వేస్తుందో అదేవిధంగా మన మాట ఒక మనిషిని, ఒక నిలువెత్తున మనిషిని చంపేయగలదు, అలాగే చనిపోతున్న మనిషిని బ్రతికించగలదు. అంత శక్తివంతమైనది. సో అన్ని దేవుడు అన్ని అవయవాలతోటి దీన్ని కూడా ఎందుకు ఇచ్చాడు? సో దాన్ని మనం ఓవర్కమ్ చేస్తున్నామా లేదా అన్న దాని గురించి అయితే దేవుడు మనకి చాలా సూచనలు ఇచ్చాడండి. సూచనలు, వాక్యాలు ఇచ్చాడు, సూచనలు ఇచ్చాడు. బట్ అట్లా మనం ఆ విధంగా మనం నడుచుకోలేకపోతున్నాం. సో మనం మాట్లాడే మాట ఎలా ఉండాలంటే, మీరు కరువుగా మాట్లాడితే, నేను చాలా మంది కరువుగా మాట్లాడతాను. మా ఆవిడకి అందుకు బాగా నా మీద కోపం అప్పుడప్పుడు. ఏంటంటే నువ్వు నైస్గా మాట్లాడి ఏమే అన్నాను అనుకో, ఐఎమ్ నాట్ యువర్ సర్వెంట్ అంట. అవే అంటే సీటెడ్ కాదు అంటే అలాగ వెళ్ళిపోద్ది అనమాట. ఏంటో సంథింగ్ అలాగనేం కాదు కానీ అలా పోద్ది. సో బట్ ఆ కరువుగానే ఉంటుంది కానీ ప్రేమ ఉంటుంది. ఆ ప్రేమ తెలుసుకున్న వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అది. ఆ కరుకుదనం వల్ల సో అదేంటంటే కొంచెం బాధపడుతుంది, అండర్స్టాండింగ్ బట్టి బాధపడుతుంది. అదే స్వీట్ మీరు అంటారు హనీ అన్నారు అనుకోండి, అతను ఎంత పొంగిపోతారు. సో ద వే వీ హ్యాడ్ టు ట్రీట్ అనమాట. అని మాల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. సో ఒక మనిషిని బాధ పెట్టగలదు, ఒక మనిషిని ఆనందించగలదు. ఒక్క చిన్న అది హ్యాండిల్ ఒక్క నాలుగు ద్వారా మాత్రమే. సో యేసు ప్రభు కూడా ఈ యేసు ప్రభు అన్నాడు, యాకోబు ఈ 3 వాటితో చేసిన తర్వాత సో అక్కడే కూడా యాకోబుని కొట్టి అంటారు అన్నమాట. ఏంటంటే ఒక ఊటబావి నుంచి 2 థింగ్స్ రావండి. ఒకటి మంచినీళ్ళు కానీ, ఒకటి చెడ్డది కానీ. సో మనం దేవుని బిడ్డలు అయినప్పుడు మన నోటిలోంచి ఓన్లీ తీపి మాటలే రావాలి. బట్ ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ వీళ్ళకి మనం ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఎవరో ఫ్రెండ్తో మాట్లాడినా, ఏదో ఫోన్లో మాట్లాడినా అన్నసం టాకులే మాట్లాడతాం. మనం ఏం మాట్లాడతాం మనకే తెలియదు, అసలు ఎందుకు మాట్లాడతామో తెలియదు. ఉప్పులో కారం మనకి నాలుగు ఏంటంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఉప్పు తక్కువైనా కారం తక్కువైనా ఇది బాగాలేదు అది బాగాలేదు అదే కంప్లైంట్ చేస్తాం తప్ప పోనీ అది వచ్చింది సో ప్రైజ్ గాడ్ అని మాత్రం మాట్లాడడం మనం. సో ఆ ఫుడ్ లేని వాళ్ళు అంత ఉన్న తర్వాత విషయం. కానీ సో ప్రైజ్ గాడ్ అనే మాట మాట్లాడడం కానీ కంప్లైంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. మనం వాటిని దాన్ని కంట్రోల్లో ఉంచలేదు. సాధారణ కంట్రోల్లో ఉండదు. ఎందుకో ఐ డోంట్ నో, అందరికి ఉంటుందా లేదని నాకు తెలియదు కానీ కొందరికైతే ఉండదు. ఆ కొందరు ఎవరు ఎందుకని కొందరికైతే మాత్రం ఉండదు. సో ఆ విధంగా ఏంటంటే మనం దేవుని బిడ్డలం, దేవుని వాక్యం గురించి తెలిసిన వాళ్ళం. సో దేవుని వాక్యం గురించి తెలిసినప్పుడు మన నోట్లోంచి ఎయిదర్ ఒకటే రావాలి, ఎయిదర్ ఉంటే అటన్ ఉండాలి ఇటన్ ఉండాలి. అందుకని 2 థింగ్స్ మాత్రం ఉండకూడదు. 2 థింగ్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే దేవుడు మన బ్లెస్సెడ్, కంపల్సరీ బ్లెస్సెడ్. ఎందుకంటే హీ నోస్ లైక్ వి మీన్స్ దేవుని యొక్క ఇమేజ్గా చేయబడే వాళ్ళం మనందరం. సో మన దేవుడు ఏమనుకుంటాడంటే ఒకరు సహాయం కొని ఉండాలి కోరుకుంటున్నాడు. బట్ మనం ఏం చేస్తాం, మనకి ఎవరైనా ఏదైనా చేసినా ఏదైనా హెల్ప్ చేయకపోయినా, పోనీ అట్లీస్ట్ కాల్ చేయకపోయినా, ఓకే నేను బాగాలేదన్నారు, ఎవరైనా కాల్ చేయకపోయినా, మెసేజ్ రాకపోయినా, సింపుల్ మెసేజ్ ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నారు, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సిక్ ఉన్నారు, నేను టెక్స్ట్ పెట్టలేదు, టు బీ హానెస్ట్ నేనైతే టెక్స్ట్ ఏం పెట్టలేదు. సో చెప్తున్నాను మామూలుగా చెప్పాను. సో ఇప్పుడు అతను అలా తీసుకున్నారనుకోండి, సో అతను టెక్స్ట్ పెట్టలేదు, సో అట్లీస్ట్ అని. బట్ ద వే లైక్ కొన్ని థింగ్స్ ఉన్నాయి ఏంటంటే మన బిజీలో ఉంటాము, కొన్ని పర్లేదు అన్నయ్య కదా తర్వాత ఎప్పుడైనా కనబట్టి మాట్లాడినప్పుడు అప్పుడు విషయాదం, కొన్ని మన సైడ్ తలంపులు వేరే ఉంటాయి, వాళ్ళ థింగ్స్ వేరే ఉంటాయి. సో ఏంటంటే యాజ్ ఏ మనం హ్యూమన్ బీయింగ్గా 2 షేడ్స్ అనమాట. మనం ఆ షేడ్స్ ఎప్పుడు కలవు, మీ షేడ్ మీద నా షేడ్ నాదే, అది ఎప్పుడు కలిసి మాత్రం ప్రయాణించదు. ఎందుకంటే ఎవరి షేడ్ వాళ్ళదండి, ఎవరి కొలతలు ఎవరివి అవన్నీ వాళ్ళవే, ఎవరు మ్యాచ్ అవ్వదు. సో ఆ మ్యాచ్ అవ్వనప్పుడు ఏమంటే ఈ యొక్క డిస్టర్బెన్సెస్ వస్తాయి అన్నమాట. సో ఆ డిస్టర్బెన్సెస్ వచ్చినప్పుడు అదే చెప్తాను, ఆ డిస్టర్బెన్సెస్ వచ్చేటప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. అదే దేవుడు ఎందుకు అంటాడంటే నువ్వు దేవుని పెట్టేవి, నువ్వు నా ఇమేజ్లో క్రియేట్ చేయబడ్డావు కాబట్టి నువ్వు పక్కన వాళ్ళ గురించి చెడుగా మాట్లాడకూడదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హెల్ప్ చేయడం మానే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చేయలేదు వదిలే మానే. పక్కన వాళ్ళ గురించి మాత్రం మనం తప్పుగా మాట్లాడకూడదు.
అందుకే దేవుడు మనల్ని హెచ్చించట్లేదు అనమాట. సో ఈవెన్ స్మాల్ థింగ్ అయినా ఏదైనా అందుకే హెల్ప్ చేయకపోయినా ఏ విషయంలో అయినా యూ షుడ్ నాట్ టాక్ అబౌట్ అదర్స్. దట్స్ ఇట్. ఐఎమ్ నాట్ ఎనీబడి. సో ఓకే, ఇన్ జనరల్ చెప్తున్నా, యాజ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్గా మనం ఈవెన్ జస్ట్ సింపుల్ టాపిక్స్లో కూడా ఏం చేస్తామంటే మనం ఏదో ఒక టాపిక్లో ఎవరొకరు వచ్చేస్తుంటారు. బట్ అదే రాకూడదన్న, అది కంట్రోల్ చేసుకుంటేనే దేవుడు అప్పుడు మళ్ళీ హెచ్చిస్తాడు. హెచ్చించి నిన్ను అతని మౌత్ వల్ల, అంటే అతను నోటి వలి ఉంచుకుని అతను చేసిన కార్యాలను, అంటే అతను ఏం కార్యాలు చేశాడు, ఒకరిని కుష్ఠరోగిని లెగిసి నడవమంటే నడిచాడు, ప్లస్ ఉన్న మాట ద్వారా నీలో ఉన్న దెయ్యం పోవంటే పోగొట్టాడు. అన్ని క్రియలు చేసిన దేవుడు అతను నోటి వల్ల ఉంటే నువ్వు కూడా ఆ విధంగా లైక్ యూనో నువ్వు మాట్లాడి నువ్వు ఒకరిని బ్లెస్ చేసే విధంగా దేవుడు చూస్తున్నాడు అనమాట. నువ్వు ఒకరిని బ్లెస్ చేయాలి, బ్లెస్ చేసే విధంగా దేవుడు మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాడు. ఆ విధంగా తయారమ్మని మనం అనుకుంటున్నాడు. బట్ మనం ఏమవుతున్నామంటే ఈ యొక్క వరల్డ్ బీయింగ్తో ఉండటం వల్ల ఏంటంటే మనం మాట్లాడకపోయినా పక్కన వాళ్ళు మాట్లాడతామో లేకపోతే వేరే వాళ్ళు మాట్లాడటం వినటం వల్ల మన మైండ్లోకి అదే ఉండి కంపల్సరీ అదే వస్తుంది. మైండ్లో ఏదైతే వింటామో అదే వస్తుంది. రిఫ్లెక్షన్ కాదు, ఏదైతే వింటామో అదే వస్తుంది. అదే దేవుని వాక్యం పెట్టి దేవుని తింటే అదే వస్తుంది. సో ఏంటంటే మనం ఆ తలంపులో ఉంటున్నాం. సో ఆ తలంపు కాకుండా దేవుని యొక్క నోరు వల్లే ఉండాలని, అంటే మన నోరుని కట్టుకొని జాగ్రత్తగా ఉండాలని దేవుని కోరుకుంటున్నాడు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే యాకోబేనా యాకోబు అనుకుంటా. యాకోబు కదా ఒకసారి చర్చలోకి వెళ్తే దేవుని ప్రత్యక్షమైతే యాకోబుకేనా ఏలియా ఏదో ప్రవక్త కనబడతారు కదా, సమయం నా ప్రవక్త ప్రేగుతురు అట్లా. మీరు నాకన్నా సీనియర్స్ కదా. సో నాలని గైడ్ చేయాలండి మీరు. స్టోరీ చెప్పాక ఒక ప్రవక్త చర్చలకి గుడి దగ్గరికి వెళ్తే దేవుడు ప్రత్యక్షం అవుతే అయ్యో అంటాడు కదా. దేవుడు అతను చెప్తారు కదా, ఎస్ఏ అనుకుంటా, ఎస్ఏ మందిరంలోకి వెళ్తున్నప్పుడు దేవుడు ప్రత్యక్షం అవుతాడు. దేవుడు ప్రత్యక్షం అవుతే అప్పుడు యెషయా అంటాడు, అయ్యో ఈ పాపి మాట్లాడే యెషయా అనుకుంటా, ఐజయా. ఓకే, అట్లీస్ట్ నేనే బెటర్ అండి మీ అందరికన్నా అయితే. ఐఎమ్ గుడ్. సో లిప్స్ని సో ఏంటంటే యెషయా అప్పుడు పలుకుతాడు అనమాట. ఏమని అంటే ఈ పాపపు మాటలు మాట్లాడే నాకు ప్లస్ ఈ పాపపు జనాలతో జీవిస్తున్న నాకు నీ యొక్క ప్రత్యక్షమైనప్పుడు అప్పుడు దేవుని యొక్క దూత అనమాట ఆ కోల్తోటి నాలుగు మీద అందిస్తే పరిశుద్ధపడతాడు అనమాట. సో నేను ఎప్పుడన్నా అప్పుడు ఆ టైంలో అలా జరిగింది. దేవుని దూతలు కనబడుతున్నారు కాబట్టి అప్పుడు జరిగింది. ఇప్పుడు దూతలు మనకు కనబడరు, ఎందుకని మనం చేస్తున్న పాపాలకి అసలు మనకు కనబడరు. దాని ఫస్ట్. సో నేనే చెప్తున్నా. సో కాల్చుకుంటాం ద్వారా మీరు పరిపూర్ణత అయిపోతారంటే మాత్రం కాదు. ఓన్లీ వర్క్ గాడ్ యొక్క వర్డ్ని మీరు అనుసరిస్తే, గాడ్ ఈ బైబిల్ ప్రకారం నడుచుకుంటున్న మాత్రమే అట్లీస్ట్ 100% కాకపోతే అట్లీస్ట్ 80% అయినా పూర్ణమవుతాం. సో ఆ విధంగా అవుతే అప్పుడు మనం ఒకరికి ఆదర్శంగా ఉంటాం, ఒకరికి లైక్ యూనో ఎవరికి అవసరం వచ్చినా అవసరాలు తీరుస్తాం, వాళ్ళ గురించి ప్రార్థన చేస్తాం. మనం ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు మన ద్వారా ఆ ప్రార్థనలు విని వాళ్ళకి అట్ల ప్రాబ్లమ్స్ సొల్యూషన్ ఇస్తారు అనమాట. సో ఆ విధంగా దేవుడు మనం తరింపిస్తున్నాడు. సో ఆ విధంగా వెళ్ళాలనేది ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వే ఇస్తారనమాట. సో అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఏంటంటే పూర్వకాలంలో ఒక రాజు దగ్గరికి ఒక సోక్రటీస్ వచ్చాడు అనమాట. సోక్రటీస్ వస్తే ఈజ్ నాట్ టాకింగ్ ఎనీథింగ్, లైక్ ఈజ్ జస్ట్ సిట్టింగ్ లైక్ దట్. అప్పుడు రాజు అడిగాడు అనమాట. రాజు ఏం అడిగాడంటే, జస్ట్ నువ్వు మాట్లాడు, ఇఫ్ యూ టాక్ సంథింగ్ దెన్ ఐ నో వాట్ యు ఆర్ అని. సో అంటే ఏంటంటే మనం మాట్లాడే విధానం బట్టి సమ్మన్ కెన్ అండర్స్టాండ్. మనం ఒకరితో ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తే వీ కెన్ ఎజ్యూమ్ లైక్ వాట్ ద కైండ్ ఆఫ్ దిస్ గై అని ఈజీలీ విల్ ఐడెంటిఫై. ఇఫ్ యూ డోంట్ టాక్ వీ కెనాట్. సో
ఆ మాటకి అంత ఇది ఉందన్నమాట. సో మనం మాట్లాడే విధానం కన్నా మీకు వచ్చేసి ఉంటుంది అక్కడ మీకు అయితే ఫాలో అయిపోతున్నారు మీరు బాగానే. సో ఆ విధంగా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి చూసారా, మనకి ఇండియాలో ఒక నానుడు ఉంటుంది, ఆవిడకి నోరాగదు ఇతను చెయ్యదు అంటారు కదా. సో సింపుల్, అదే కరెక్టే కదా. అదే ఇండియాలో నానుడు అది, ఒక ఆవిడ నోరు చెయ్యదని ఉంటుంది. ఎందుకంటే దట్స్ ద వే, లైక్ దట్స్ ద వే సాధన్ విల్ టాక్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ విల్ టాక్ లైక్ దట్. ఆటోమేటిక్గా యాజ్ ఏ భర్త అనేవాడు ఏం చేస్తారంటే ఇంకా ఆటోమేటిక్గా పడితే కూడా పడిపోద్ది అంటే సైలెంట్ అవుతారు కదండి. ఈ డోంట్ నో హౌ టు హ్యాండిల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సిచ్యువేషన్. భార్యని హ్యాండిల్ చేయాలంటే చాలా కష్టం. అండ్ ఎవ్రీబడి నోస్ దట్. నేనే అది సింపుల్గా చెప్పేస్తాను కానీ ఎవ్రీబడి నోస్ ఇట్. ఎందుకంటే వీ నో ద కాన్సిక్వెన్సెస్ యాజ్ ఏ హస్బెండ్స్. వీ నో ద కాన్సిక్వెన్సెస్. ఎక్కడ ఎలాగని తెలియదు కొన్ని విషయాల్లో. ఏ నోరు జారిన ప్రాబ్లం, నోరు జారకపోయిన ప్రాబ్లం, రిప్లై ఇచ్చిన ప్రాబ్లం, రిప్లై ఇవ్వకపోయిన ప్రాబ్లం అండి. సీరియస్ లేదు. సో అందుకని చెప్పేసి ఓన్లీ దిస్ వే విల్ స్టాప్ అనమాట ఇన్ ఇండియా, నాట్ హియర్. సో దట్స్ వే దే హ్యాండిల్ అనమాట. సో అంత నాలుగుకి అంత శక్తి ఉంది, ఏదైనా చేయగలదు. యాజ్ ఎ బైబిల్, ఇట్ కెన్ డూ గుడ్, ఇట్ కెన్ డూ ఈవిల్, ఇట్ కెన్ డూ వండర్స్ టు ద స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ టంగ్. సో అదేవిధంగా ఏంటంటే మనం బైబిల్ ఇంకొక ఏముంటుందంటే, ఇంకోటి ఎక్కువ మాట్లాడేవాడు ఏదో ఉంటుందండి, విస్తారమైన మాట వాడు మాలవాడు, తక్కువ మాట్లాడు ముని న్యాయోగును అని ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఇష్టమైన మాట్లాడేస్తుంటే. సో ఎందుకంటే యాజ్ ఏ మనం మనుషులుగా ఏంటంటే ఒక 25,000 దాకా వర్డ్స్ మాట్లాడతాం పర్ డేలో. మోర్ దెన్ దట్ మాట్లాడతామంట. అంటే లిమిటెడ్ ఉన్న వాళ్ళు అంత మాట్లాడితే ఇంకా ఇంకేం మాట్లాడతారు చూడండి. సో లిమిటెడ్ లిమిటెడ్లో ఉంటారనమాట. సో వాటిల్లో ఓన్లీ మనం తలంపు ఒక 5,000 తలంపులు ఉంటాయండి. అందుకే ప్రైజ్ గాడ్ అని, ఓకే తిన్నప్పుడు ఓకే థ్యాంక్స్ గాడ్ యూ గేవ్ ఇట్ మీ అని, లేదంటే థ్యాంక్స్ గాడ్ యూ గేవ్ ఇట్ అని చెప్పేసి ఒక 5,000 అంట. అంటే ఎంత విస్తారమైన మాటలు మాట్లాడితే ఎన్ని వ్యర్థమైన మాట్లాడుతున్నామో చూడండి. సో అదే అంటాడు. అందుకని విస్తారంగా అయిన మాట్లాడేవాడు ఈ దరిద్రుడును, తక్కువ మాట్లాడు న్యాయంగానే ఉంటుంది అన్నమాట. అందుకనే ఈ దేవుడు చెప్పాడు అనమాట అలా. సో టాక్ బట్ లెస్ అండ్ ఆల్వేస్ బీ లైక్ మౌత్ ఆఫ్ గాడ్. లైక్ యూ వాంట్ టు బీ మౌత్ ఆఫ్ గాడ్. ఈ థింగ్స్ అదే నీకు నాకు గొడవైనప్పుడు వచ్చేది ఎందుకు ఐ డోంట్ నో. లైక్ ఆ రోజు నేను చెప్పేస్తాను, నాకు అలాంటిది లేదు కానీ. సో అట్ ద సేమ్ ఇట్స్ పర్సనల్ ఏం కాదు కదా, ఆల్వేస్ రైట్ అక్క. సో అదనమాట. ఇంకోటి అంటే ఎఫెసీయులకు ఎఫెసీయులకు 5:4 అండి. కృతజ్ఞతాపద వల్లే మీరు చర్చించవలని కానీ మీరు బూతులైనను పోకిరి మాటలైనను సరసోక్తులను ఉచ్చరించకూడదు, ఇవి మీకు తగవు. అండ్ అదేవిధంగా తిమోతి 2:16 కూడా సేమ్ అనమాట. మన 2:16 అపవిత్రమైన ఒట్టి మాటలకు విముక్తై ఉండము, అట్టి మాటలు వారు మరి ఎక్కువగా భక్తిహీనులగుదురు. సో జస్ట్ అంటే నేను ఎందుకు ఒక్క 2 థింగ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను అంటే, అది
యాజ్ ఎ క్రిస్టియన్ లైక్ యూనో యాజ్ ఎ క్రిస్టియన్గా మనం మాట్లాడే ప్రతి మాట లైక్ యూనో ఒక చిన్న సామెత కొట్టండి ఏంటంటే ఈ థింక్ ట్వైస్ బిఫోర్ యూ టాక్ అని ఉంటుంది కదా. సో ఒక మాట్లాడే ముందు మనం ఆలోచించిన మాట్లాడితే అట్లీస్ట్ లైక్ వాట్ వీఆర్ రెస్పాండింగ్ లైక్ యూనో యాజ్ ఎ క్రిస్టియన్గా మనం ఏం రెస్పాన్స్ అవుతున్నాం. సమ్వన్ కెన్ టాక్ సంథింగ్ లైక్ యూనో లైక్ యూనో దేవుని కూడా చాలా బాధలు పెట్టారండి. దేవుని కూడా చాలా బాధలు పెట్టారు, చాలా మాటలు కూడా అన్నారు యేసుక్రీస్తుని. బట్ దేవుడు మౌనే అన్నాడు. అతను ఎదిరించలేక వాళ్ళ గురించి తెలియక అన్నీ తెలుసు దేవుడికి, సర్వం వెలిగిన దేవుడు. దేవుడే అంత మౌనే అన్నప్పుడు మనం ఎంత తగ్గించుకుని ఉండాలి. అట్లీస్ట్ 1% ట్రై చేస్తున్నామా? ఓకే, పక్కన వాళ్ళు అంటున్నారు, ఓకే సో వాట్, మీకేం పోతుంది? మనకేం పోతుంది? ఏం పోతుంది. సో తగ్గించుకుంటారని మాత్రమే వాళ్ళు ఏదో పక్కన అన్నంత మాత్రమే దేవుని దృష్టిలో మనం తక్కువ కాదు. ఇప్పుడు తగ్గించుకుంటేనే ఇంకా దేవుని దృష్టిలో ఎక్కువ అవుతాం. సో అదేవిధంగా మనం చేయవలసినంత చేస్తాం. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం పరిచయం చేద్దాం అనుకున్నాం, మనం ఎన్ని చేద్దాం, ఎవరినెవరు మార్చేద్దాం, ఎవరెవరు ఏదో అనుకుంటున్నాం బట్ చేయలేకపోతున్నాం. ఎందుకు? దేవుడు మనం దీవించాలంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు మోస్ట్ బి లైక్ ఏ గాడ్, లైక్ యూనో అతని యొక్క నోరులాగా మనం అవుతున్నా. అంటే అతను ఎన్నో వాగ్దానాలు చేశారు, ఎన్నో నెరవేర్చారు. అన్ని నెరవేర్చిన అతను మనం అతని ఇమేజ్లో క్రియేట్ చేసి యూ హ్యావ్ టు డూ ఆల్ ది థింగ్స్ అంటున్నారు. అదేవిధంగా ఇప్పుడు దేవుని వల్లే మనం కూడా అతను ఫాలో అయ్యి థింగ్స్ చేస్తే లైక్ యూనో అట్లీస్ట్ గాడ్ ఫాలో అవుతే హీ కెన్ బ్లెస్ అస్. ఇఫ్ యూ బ్లెస్ దెన్ వాట్ విల్ డూ లైక్ యూనో బై డిఫాల్ట్ లైక్ యూనో ఇఫ్ యూ ప్రే ఫర్ సంథింగ్ గాడ్ విల్ డెఫినెట్లీ ఆన్సర్ ఫర్ ఇట్. సో డెఫినెట్లీ మనం ఏదో ఓకే చేసాం అయిపోతుంది. లైక్ నేను నా ప్రేయర్ ఎలా ఉండేది అంటప్పుడు మ్యారేజ్ అవ్వకముందు అప్పుడప్పుడు కూడా అలాగే ఉంటుంది అనుకోండి, మ్యారేజ్ అయిన కూడా జస్ట్ మన కోసమే. ఓకే, నేను మ్యారేజ్ అవుతుంది మరీ సెల్ఫిష్ నేను. ఐ డోంట్ నో ఎనీబడి లైక్ ఐమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎనీబడి, కానీ ఐఎమ్ వెరీ సెల్ఫిష్. ఎలాగంటే దేవుడు అంతే నాకే కావాలి, నన్ను బ్లెస్ చేసాయి అంతే, అక్కడ ఉంది నాకు ఎందుకు, నన్ను బ్లెస్ చేసాయి, నన్ను బ్లెస్ చేస్తే నేను బాగుంటాను అంతే. బట్ ఆ విధంగా ఉంటే దేవుడికి కూడా తెలుసు అండి, ఓకే ఇది సెల్ఫిష్, వీడిని ఎక్కడ తొక్కాలి అక్కడ తొక్కాడు కూడా ఒక్కడే నేను అంటలే. సో ఇప్పుడు కూడా మనం పక్కన వాళ్ళ గురించి ప్రేయర్ చేయటం అంటే, ప్రేయర్ చేస్తే ఎప్పుడు ఏంటంటే మనం బైబిల్ ప్రకారం నడుచుకుంటున్నామా లేదా, బైబిల్ అనుసరిస్తున్నామా లేదా, అతని మీద అనుకున్నామా లేదా, అవే చూస్తారండి. సో అవి చూసిన తర్వాతే ఇఫ్ యూ ప్రే ఫర్ సంథింగ్ విల్ డెఫినెట్లీ ఆన్సర్ అనమాట. ఇప్పుడు ఈ మధ్యన మనకి ఎలాగైపోయిందంటే ప్రేయర్స్ ఎలాగైపోయినాయి అంటే, నాకు మైక్ ఇస్తే కానీ నేను ప్రేయర్ రాను, లేదంటే ఐ వాంట్ బి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ సంథింగ్, దెన్ ఓన్లీ మెసేజ్లు అనమాట. కైండ్ ఆఫ్ పరిచయాలు వెళ్తున్నారు చాలామంది. ఐ డోంట్ నో లైక్ హౌ గాడ్ విల్ డెఫినెట్లీ హిల్ లుక్, బట్ దే హ్యావ్ చేంజ్ సంథింగ్ లైక్ యూనో. చేసేటప్పుడు పర్ఫెక్షన్ అండి, దేవుడి కోసం ఏం అవసరం లేదండి. ఇఫ్ యూ జస్ట్ బీ హానెస్ట్ గుండి జస్ట్ ఒక్క మోకాల మీద ప్రేయర్ చేసిన దేవుడు హీ విల్ లిజన్. సో హీ లిజన్ టు మీ ఆల్సో. నేను పర్సనల్గా ఫేస్ చేశాను అది. అంతకుముందు నేను అంతైతే సెల్ఫిష్గా ఉండేవాడిను, బట్ నవ్ డేస్ లైక్ అట్లీస్ట్ ఐఎమ్ ప్రేయింగ్ ఫర్ సంబడి. అందరి కోసం కాకపోతే నాకు గుర్తుకొచ్చిన కోసం అయితే ప్రేయర్ చేస్తాను అంతే. నేను ప్రేయర్ చేసిన తర్వాత ఓకే ఐ డోంట్ టెక్స్ట్ లైక్ యూనో ఐఎమ్ ప్రేయింగ్ ఫర్ యూ, ఐఎమ్ ప్రేయింగ్ ఫర్ యూ, ఐఎమ్ ప్రేయింగ్ ఫర్ యూ. ఐ డోంట్ టెక్స్ట్ లైక్ దట్, ఐ డోంట్ డూ. మనం చేసిన సేవ, మనం ఏదో అంటారు కదా, మనం ఒకరికి విస్తరిస్తే అది పక్కన కూడా తెలియకూడదు అంటారు కదా. దేవుడు కూడా అన్నాడు, ఒక లింగ తీసుకున్న దేవుడు కూడా ఇచ్చారండి అలాగా. కానీ మనం అలా కాదు. ఇప్పుడు ఎలాగైపోయిందంటే సర్వీస్ స్టార్ట్ అవ్వకుండా ఫోటో చేస్తాం, ఫోటో చేసి స్టేటస్లో పెడతాం, స్టేటస్లో పెట్టి వీఆర్ డూయింగ్ దిస్, ఐ డోంట్ నో. సో కైండ్ ఆఫ్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో ఉన్నామంట. మనం మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో ఉండి మనం ఇది చేస్తున్నాం అనే మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో ఉన్నాం. బట్ రియల్లీ చేస్తున్నామా? నిజంగా చేస్తున్నామా? అలాగా హార్ట్ఫుల్గా చేస్తున్నామా? చేయండి, ఓకే చేయండి, అలాగే చేయండి, కాదు అంటలేదు. బట్ ఫస్ట్ హార్ట్ చూసుకోండి, హార్ట్ చూసుకున్న తర్వాత వీడియో చూసుకోండి. సో అదేనమాట. బట్ ఇప్పుడు చెప్పండి కదా, మనం ఆడికి వెళ్ళామంటే వాళ్ళు ఫుడ్ పెట్టమన్న ప్రాబ్లం, టేస్ట్ లేకపోవడం ఏంటంటే నోట్ ఇదనమాట. ఇప్పుడు ఫుడ్ పెట్టడం, నోట్ పెట్టడం ప్రాబ్లం, ప్లస్ చేస్తున్న సేవ 10 మంది తెలియాలి. సో 10 మంది తెలిస్తేనే, సో అక్కడ 10 మంది ఉంటేనే సేవకు వస్తున్నారు.
ఆ ఫేమస్ ఫిగర్లు అయిపోయారు ఇప్పుడు అందరూ కాక. సో గాడ్ విల్ లుక్ డెఫినెట్లీ విల్ లెట్ దెమ్ నాకు తెలుస్తుంది అందరికి. బట్ ఏంటంటే గాడ్ ఏం చెప్తున్నాడంటే మనకి, నువ్వు నా నోరు వల్లే ఉండు, నా వాక్యం ప్రకారం నడుచుకో. అప్పుడు ఇవన్నీ లేవండి. గాడ్ చేసేటప్పుడు ఇవి ఉన్నాయా? కెమెరాలు ఉన్నాయా, లేకపోతే స్టేటస్లు ఉన్నాయా, లేకపోతే ఎవరైనా టెక్స్ట్ మెసేజ్లు ఉన్నాయా? అన్నీ చేయలేదా? చేశాడు. ఎంతోమందిని మార్చారు, ఎంతోమంది మారారు కూడా. సో అలా మనం చేయలేమా? అంత ట్రూగా మనం ఉండలేమా? అట్లీస్ట్ అంత ట్రూగా ఉండకపోయినా 50% ట్రై చేయగలుగుతాం. దట్స్ ఓన్లీ క్వశ్చన్ ఐ హ్యావ్. బట్ ద క్వశ్చన్ ఫర్ మీ టు, ఓకే, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ నాట్ క్వశ్చన్ ఫర్ మీ టు. సో ట్రై చేయాలని, ఫస్ట్ ట్రై చేయాలంటే ఫస్ట్ మన మనసు మార్చాలి, మన నోరుని భద్రం పెట్టుకోవాలి. మనం మాట్లాడే ప్రతి మాట మాట్లాడేటప్పుడు అట్లీస్ట్ 2 minutes టంగ, 2 minutes కాదు, 2 seconds టంగని 2 పళ్ళ మధ్య స్టాప్ చేసి రెస్పాండ్, అప్పుడు తర్వాత రెస్పాండ్ అవ్వండి. వాట్ రెస్పాండ్ వెయిటింగ్, దెన్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ ఇంక్లూడ్ అనమాట. లైక్ యువర్ మైండ్ సెట్ విల్ బి ఆల్సో దే. వాట్ రెస్పాన్స్ యూఆర్ గివింగ్ టు యూ కెన్ ఫిల్టర్ ఇట్ అవుట్ అనమాట. సో యూ డోంట్ వాంట్ డూ ఆల్ ద propaganda things, right? We'll stop somewhere. So that's why God will bless us, and I'll definitely will take you to next level. Praise God. థ్యాంక్ యూ రవి గారు. మరి బ్రదర్ రవి గారు మరి ఎప్పుడు మెసేజ్ షేర్ చేసుకున్నా కానీ చాలా ప్రాక్టికల్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే బ్రదర్ మరి హోమ్లెస్ మినిస్ట్రీలో మరి అందరు భయపడే ప్రదేశంలో కూడా ధైర్యంగా వెళ్ళి తన పరిచర్య జరిగించి వస్తాడు. ఎందుకంటే కల్మషం లేకుండా మాట్లాడినప్పుడు అది ముక్కుసూటిగా ఉంటే, ప్రేమ నటిస్తూ మాట్లాడే మాట కంటే స్ట్రైట్గా మాట్లాడినప్పుడు వచ్చే నొప్పి చాలా తక్కువ నొప్పితో ఉంటుంది. ఎందుకంటే దాంట్లో కల్మషం లేదు కాబట్టి. అదేవిధంగా నేను ఐ వాంట్ యాడ్ వాట్ ఎవర్ హ్యాస్ మెన్షన్డ్, తగ్గించుకోవడం అనే విషయంలో నేను చిన్నప్పుడు బుక్స్ నాన్ డీటెయిల్స్ అనేది ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్లో సబ్జెక్ట్స్లో స్టోరీస్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఎందుకు రాస్తారు, ఏం అర్థం కాదు, పాడు కాదు, ఆ చెప్పే వాళ్ళకు కూడా అంత నాలెడ్జ్ ఉండదు అని అనుకునేవాడిని. కానీ ఇప్పుడు కాంటెక్స్ట్ ఇప్పుడు తెలుస్తుంది, వెన్ యూ రియల్లీ ఎక్స్పీరియన్స్. ఏంటిదంటే అందరికీ తెలిసిన స్టోరీ ఏంటంటే మనం దేనికి రెస్పాండ్ కావాలని చెప్పేసి. ఏంటిదంటే డాంకీ, ఫాదర్, సన్. అది చదివినప్పుడు ఇట్లా ఇందులో ఏమున్నది అని చెప్పి ఆ ఏజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి తెలియదు, ఆ అది నిజంగా ఆ టైంలో ఉన్న వాళ్ళకి తెలియదు. కానీ మనకు నిజంగా అనుభవించినప్పుడు ఆ స్టోరీ యొక్క కాంటెక్స్ట్, ఎందుకంటే నువ్వు ఎలా ఉన్నా కానీ కామెంట్స్ వస్తాయి. కామెంట్స్ ఆగిపోవు ఎప్పటికీ. ఎందుకంటే నువ్వు ఫ్రీగా వచ్చి నన్ను జడ్జి చెయ్యి అని చెప్పి అంటే ఎస్ వీఆర్ రెడీ, కమాన్ వీ విల్ షూట్ ఎట్ యూ అని చెప్పి కామెంట్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. సో పాపం అమాయకుడు రెస్పాండ్ అయ్యి ఏమవుతాడంటే అన్నిటిని మోసుకెళ్ళి ఆ బ్రిడ్జిలో పడిపోతాడు. ఆ పడిపోయిన తర్వాత అయ్యో అనకుండా ఏం చేస్తారు, నవ్వుతారు అన్నమాట. సో లోకం ఎప్పుడు నిన్ను గేలు చేస్తుంది, పరీక్షిస్తుంది, జడ్జి చేస్తుంది. మరి రెస్పాండ్ కావాలా వద్దా అనేది మనం లోకం గురించి బ్రతకకుండా దేవుని గురించి బ్రతికేటప్పుడు మరి చాలా శ్రద్ధతోటి దేనికి రెస్పాండ్ కావాలో మనం ఆలోచించుకుంటే సరిపోతుంది. మన రవి గారు చెప్పినట్టుగా దేవుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మరి మౌని వలె ఉన్నాడు. ఆయనకు తెలియదా మాటలు మాట్లాడినప్పుడు. మరి అదేవిధంగా మనం దాదాపు మనం కూడా నేర్చుకోవాల్సింది తగ్గించుకోవడము. ఎవరన్నా మాట్లాడినప్పుడు మరి వాళ్ళకి గొప్పవారు, మనం చాలా తగ్గింపులో ఉన్నామని చెప్పి అనుకుంటే దేవుడు మనకు ఆశీర్వాదాలు దయచేసే దేవుడు. మనం అప్పుడు ఆయనను అనుసరించిన వారుగా, ఫాలో చేసిన వారు వాళ్ళగా ఉంటాం. చివరిగా ఒక మాట చెప్పి మనం హోలీ కమ్యూన్లోకి వెళ్దాం. మన పాపం చేయడానికి ఉన్న అనేక అవకాశాల్లో మన శరీరంలో ఉన్న అవయవాల్లో కన్ను, నోరు,
చెవులు. ఇవి మనల్ని చెడు విన్నప్పుడు, నోరు మాట్లాడినప్పుడు, పాపం చూసినప్పుడు మాత్రమే, పాపపూరితమైన మనసు లేనప్పుడు ఏం ప్రాబ్లం లేదు. కానీ ఏదైనా మాట్లాడినప్పుడు పాపం చేయవచ్చు, ఏదైనా విన్నప్పుడు గాసిప్ చేయవచ్చు, పాపం చూసినప్పుడు పాపం చేయవచ్చు. మరి ఈ మూడింటిని కంట్రోల్ చేసుకున్నప్పుడు దేవుని దగ్గర మనం అతి సమీపంగా ఉండగలుగుతాం. మరి అలాంటి అనుభవం మనందరికీ దేవుడు దయచేలాగున మన కళ్ళను, మన నోరును, మన చెవులను దేవుని పని కొరకు ఉపయోగించుకుందాం. ఆమేన్. మరి అందరూ సిద్ధంగా ఉన్నట్టయితే ఐ వాంట్ టు ఫస్ట్ రీడ్ ది స్క్రిప్చర్ పోర్షన్, 1 Corinthians chapter 11 verses 26 to 29. For whoever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. So then, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ eat and drink judgment on themselves. So, మరి ఎర్లీ చర్చెస్ సందర్భంలో వారందరూ బల్ల విరిష్ట యందును, ప్రార్థన యందును, వాక్యము దీంట్లో క్రమంగా ఉన్నారు. వాళ్ళు వీలైనన్ని ఎక్కువ సార్లు వారు చేశారు. వాళ్ళు దేనిని నమ్మారంటే దేవుని యొక్క శక్తిని అందు నమ్మిక ఉంచి వారంతర వారు వాలంటీర్గా వారు బల్లను సమీపించారు. ఎందుకంటే అది ఎవ్రీబడి నో దట్, మనందరికీ తెలుసు వ్యక్తిగతంగా మనము ఒక ఎదుటున్న వారికి జవాబు కాదు, దేవునికి జవాబు వలె ఉండాలి. అది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. కాబట్టి నేను అందరికీ ఒకటి మనవి చేసేది ఏంటంటే, నీ యొక్క వ్యక్తిగత సంబంధం దేవునితో ఎలా ఉన్నది, మరి ఆ సంబంధంలో దేవునికి నువ్వు జవాబు చెప్పుకోగలిగిన వానిగా ఉన్నావా, ఎలా ఎదుర్కొనబోతున్నావు దేవుణ్ణి. మరి నీలో దేవుడు అడిగిన మరి క్షమాపణ గుణం ఉందా, ప్రేమించే గుణం ఉందా, మరి తండ్రి మరి అదేవిధంగా మరి ఒకరిని ప్రేమిస్తూ నిన్ను నువ్వు తగ్గించుకునే స్వభావం నీ దగ్గర ఉందా, ఇవన్నిటినీ పరీక్షించుకోవాలి. ఎందుకంటే దేవుని కొరకు, మనుషుల కొరకు దీన్ని నటించితే మరి దేవుడు మరి చెప్తున్నాడు, జడ్జిమెంట్ ఆన్ దెమ్సెల్వ్స్. మరి మన హృదయాలను ఎరిగిన దేవుడు, ఆయన ముందర మనము బయట లోకం కొరకు నటించకుండా మరి ఆయనకు సమీపంగా కావడానికి, దేవా మరి మీరు నిజంగా మా కొరకు శిలువపై మరణించారు అని చెప్పి తెలుసుకున్న వారైతే దీన్ని సమీపించి దేవుని మహిమపరుస్తాం. So, 1 Corinthians 11:24. When he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Let us pray. ప్రభువా యేసయ్య, మరి సిల్వ పైన తండ్రి ప్రభువా మీ యొక్క శరీరంను మా కొరకు నలుగగొట్టబడి తండ్రి ప్రభువా మమ్మల్ని ప్రేమించి తండ్రి ప్రభువా మరి తండ్రి ప్రభా మీరు పునరుద్ధానుడై ఉన్నారు నాయన ప్రభా. 3 రోజుల తర్వాత మరి దాన్ని మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం తండ్రి ప్రభా. మరి నిజమైన తండ్రి ప్రభా పరివర్తన కలిగి తండ్రి ప్రభా
మేము ఇతరులను క్షమించగలిగి తండ్రి ప్రభా మరి ఇతరులను ప్రేమించగలిగే హృదయాన్ని మరి మేము పరీక్షించుకొని ఈ బలను సమీపిస్తున్నాం నాయన ప్రభా. మరి అపవాదిని తండ్రి ప్రభా మీరు ఎరిగిన దేవుడవు తండ్రి ప్రభా. వారిని దూరంగా ఉంచి ప్రేమించే వారిని అందరినీ తండ్రి ప్రభా మీరు ప్రేమించండి, సహాయం దయచేయండి. ప్రేమించే వారికి చిక్కులు వచ్చిన నాయన ప్రభా మీరు వారిని ప్రేమిస్తున్నారు కనుక నాయన ప్రభా వారి ప్రేమలో ఇంకా వృద్ధి కావడానికి సహాయం దయచేయండి. మీకే స్తుతి మహిమ చెల్లిస్తూ యేసు నామంలో అడిగి ప్రార్థించి పెట్టుకుంటున్నాం మా గొప్ప తండ్రి, ఆమేన్. అందరం కలిసి విల్ టేక్. Then 25వ వచనం. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This is cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat of this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes." ప్రభా మరి తండ్రి ప్రభా మీరు వచ్చే పర్యంతం తండ్రి ప్రభా మరి మాకు ఇది సాక్ష్యం తండ్రి ప్రభా. మీరు మా కొరకు సిలువపై మరణించారు తండ్రి ప్రభా, తిరిగి లేచి తండ్రి ప్రభా మరి తిరిగి రాబోతున్నారు నాయన ప్రభా. మరి మమ్మల్ని మీ తండ్రి ప్రభా మీ కృపలో జ్ఞాపకం చేసుకోండి అయ్యా ప్రభా. మా కొరకు మరి మరణించి తండ్రి ప్రభా పునరుద్ధారణ దేవుడా తండ్రి ప్రభా మమ్మల్ని మీ రక్తమును బట్టి మమ్మల్ని నీతిపంతులుగా ఎంచినందుకు వందనాలు. మీ యొక్క రక్తము మమ్మల్ని తండ్రి ప్రభా శుద్ధి చేస్తున్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. మరి నాయన ప్రభా మరి ఈ సమయంలో ప్రతి ఒక్క బిడ్డను ప్రభా అనారోగ్యంగా ఉన్న బిడ్డను మీరు ముట్టండి, తాకండి, స్వస్థపరచండి నాయన ప్రభా. నాయన ఎవరికైతే స్వస్థత అవసరమో వారిని మీ కృపలో నాయన ప్రభా బలహీనంగా ఉన్న వారిని తన ప్రభా మేము లేవనెత్తమని ప్రార్థిస్తున్నాం. తాకండి, సహాయం దయచేయండి నాయన ప్రభా. మరి మీ కృపలో నాయన ప్రభా సంపూర్ణ స్వస్థతను ఆజ్ఞాపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మీ రక్తం చేత శుద్ధి చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మీ రక్తం చేత తన ప్రభా స్వస్థతను దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ప్రభా. మీకే స్తుతి మహిమలు చెల్లిస్తూ యేసు నామంలో ప్రార్థించి పెట్టుకుంటున్నాం మా గొప్ప తండ్రి, ఆమేన్. అందరం కలిసి ప్రభా పరిశుద్ధుడ మహిమగల దేవ తండ్రి ప్రభా మీకే స్తోత్రం నాయన ప్రభా. మరి తండ్రి ప్రభా మరి మమ్మల్ని తన ప్రభా అర్హత లేని వారిని ప్రేమించి మా కొరకు శిలువ మరణం పొందిన దేవుడు తండ్రి ప్రభా. మరి మా అందరికీ తండ్రి ప్రభా మీ యొక్క ప్రేమను తండ్రి ప్రభా ఇచ్చిన తండ్రి ప్రభా. మరి మీ బిడ్డలుగా మేము ఉండాలంటే తండ్రి ప్రభా అది మీ యొక్క బిడ్డలు మన ఇతరులు చూడగలగాలంటే మరి తండ్రి ప్రభా మీ పనులు ఇతరులు చూడగలిగితేనే మీ బిడ్డలుగా ఉన్నట్టు నాయన ప్రభా. మరి మా పనులను తన ప్రభా మరి ఇతరులకు తన ప్రభా మిమ్మల్ని చూపెట్టలాగా ఉండడానికి సహాయం తెచ్చేయండి తన ప్రభా. మరి నాయన మరి అజాగ్రత్తగా ఉండకుండా మా నోటిని కాచుకోవడానికి సహాయం తెచ్చేయండి తన ప్రభా. మేము వినిన దాన్ని తన ప్రభా మాట్లాడిన దాన్ని తన ప్రభా కాచుకున్నటకు మాకు సహాయం తెచ్చేయండి. మా హృదయంలో తన ప్రభా మీరున్నంత కాలం తండ్రి ప్రభా అది మిమ్మల్ని స్తుతించే విధంగా ఉండడానికి మా మాట తండ్రి ప్రభా మీకు అంగీకారంగా ఉండడానికి సహాయం తెచ్చేయండి తండ్రి ప్రభా. వాక్యం పంచుకున్న రవి గారి కుటుంబాన్ని మీరు దీవించండి, ఆశీర్వదించండి తండ్రి ప్రభా. కూడి వచ్చిన శీతల్ కుటుంబాన్ని అయ్యా ప్రభా మీరు సహాయం దయచేయండి, ఆశీర్వదించండి. కోవిడ్ నుంచి తప్పించినందుకు మీకే స్తుతి మహిమలు తండ్రి ప్రభా. వారి కుటుంబాన్ని మీరు ఆశీర్వదించి సహాయం దయచేయండి నైనా ప్రభా. మరి బబులోను జోనతాన్ని బట్టి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ప్రభా. మరి ఆ కంటికున్న స్టైన్ బట్టి ప్రార్థిస్తున్నాం. విడుదల దయచేయండి, సహాయం దయచేయండి. అదేవిధంగానైనా ప్రభా మరి జేబిఎస్ హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ మినిస్ట్రీని మరి తన ప్రభా మీ కృపలో జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్న ప్రతి ఒక్క పరిచర్యను మరి పరిచారకులను బట్టి తన ప్రభా సేవకులను బట్టి మరి కుటుంబాలను బట్టి అయ్యా మిమ్మల్ని స్తుతిస్తున్నాం. మీరు కావలసిన మేలులను వారికి మీరు దయచేయమని సహాయం దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. అదేవిధంగానైనా ప్రభా మరి ఈ సమయంలో మరి పరిచారకులు ఎవరైతే తన ప్రభా మరి అవసరతలో ఉన్నారో తన ప్రభా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారో నాయన ప్రభా వారిని మీ కృపలో ఎత్తిపట్టుకుంటున్నాం. సహాయం దయచేయండి వారికి నాయన ప్రభా. వారికి కావలసిన శక్తిని బలంను తన ప్రభా సహాయమును ఫేవర్ ఫ్రమ్ ద గాడ్లీ
ప్రభు మరి దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. నాయన ప్రభు మీ నీతిని బట్టి తన ప్రభా, మీ యొక్క ప్రేమను బట్టి తన ప్రభా మరి పోరాడుతున్న తన ప్రభా మరి వారికి సహాయం దయచేసి ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ రాత్రికాల దీవెనతో మమ్మల్ని అందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించమని యేసయ్య అతి పరిశుద్ధ నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం మా గొప్ప తండ్రి. ఆమేన్. పరలోకమందున్న మా తండ్రి, మీ నామం పరిశుద్ధపరచబడును గాక, మీ రాజ్యం మాకు వచ్చును గాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు భూమి అందు నెరవేరును గాక. మమ్మల్ని కావాల్సిన ఆహారం మాకు దయచేయండి, మా శోధనలోకి తీయకుండా కీడించి తప్పించండి. ఎందుకంటే రాజ్యం బలం మహిమ నిరంతరం మీరై ఉన్నారు తండ్రి. ఆమేన్. మన పరమ తండ్రి అయిన ప్రేమ, ఆయన ప్రియ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తుల వారి కృప, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాసము క్రీస్తుని ప్రేమించి బిడ్డలకు మనలకు సదాకాలము తోడై ఉండును గాక. ఆమేన్. ఆమేన్.